ابو طالب ہمارے اولی ہر یک جدا جدا صلوات جناب شہید سید الطاف حسین نقوی ان کے لیے شہید مسجد ہے، ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور سورہ شہید بسم اللہ اسلام کا ایک اہم ترین جز ہے۔ عبادت نماز جس کی بڑی اہمیت ہے اور اس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے رسول نے یا نماز کے لیے کہا ہے کہ میری آنکھ ٹھنڈک ہے، یا فاطمہ زہرا کے لیے کہا ہے کہ میری آنکھ جب نماز ہو جاتی ہے تو آپ مسافہ کر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اہم ترین جز مکمل ہو گیا۔ جب روزے مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے توجہ ہو کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اہم ترین جز مکمل ہو گیا۔ اور جب آپ حج کر کے آتے ہیں جو ہے جب آپ حج کر کے آتے ہیں تو لوگوں کو کھانا کھلا کر مبارکباد وصول کرتے ہیں کہ ایک اور اہم جز مکمل ہو گیا۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، نہ کسی کی اہمیت سے انکار، نہ کسی کی فضیلت سے انکار، لیکن ایک بات طے ہے، یہ سب دین کے جزو ہیں۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا میں نے حج کر لیا تو مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے روزہ رکھ لیا تو اب حج کی اہمیت نہیں رہی۔ لیکن اب میرا قصور نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول نے کہا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی حج کو دیکھ کے یہ نہیں کہا کہ یہ کل دین ہے۔ اللہ کے رسول نے کبھی روزے کو دیکھ کے نہیں کہا کہ یہ کل دین ہے۔ صرف علی کے چہرے کو دیکھ کے کہا برزر دین کل ہے۔ منافقوں نے کہا جی، کیا کہا آپ نے؟ اب معصوم کی شان کے مطابق نہیں ہے کہ وہ ایک ہی فضیلت کو دہرائے۔ پہلے کہا برزل دین کل ہے، جب لوگوں نے دوبارہ کہا تو کہا برزل اسلام کل ہے، اور جب پھر پوچھا تو کہا برزل ایمان کل ہے۔
4 چیزوں کا ہونا لازم. اول اس میں غیب کا تصور ہونا ضروری ہے. جس مذہب میں غیب کا تصور نہیں وہ نظام زندگی تو ہو سکتا ہے, وہ نظریہ تو ہو سکتا ہے, وہ فلسفہ تو ہو سکتا ہے, مذہب نہیں ہو سکتا. اب غیب کا تصور جتنا بڑھتا جائے گا مذہب افضل ہوتا جائے گا. ایک مذہب کہتا ہے غیب ہو سکتا ہے, وہ مذہب ہے, افضل نہیں. تم اچھے کام کرو گے, ہو سکتا ہے اگلی زندگی میں امیر آدمی بن کے پیدا ہو جاؤ. یہ ہمارا ہندو مذہب جو ہے ہمارے ساتھ والوں کا, وہ یہ کہتا ہے ہو سکتا ہے. غیب پر غیب کا تصور ہے مگر یقین محکم نہیں, تو مذہب ہے, بہت افضل نہیں. دوسرا مذہب کہتا ہے غیب ہے, اب ہے میرے ساتھ, غیب ہے. اور تیسرا کہتا ہے اس میں شک نہیں کہ غیب ہے. تو جو کہہ رہا ہے کہ شک نہیں ہے وہ افضل ترین ہے. شک کے نہ ہونے کو عربی میں کہتے ہیں لا ہے. آپ سمجھ گئے, لا ہے. آپ سمجھے, ہمیں تو شک سے نفرت ہے, ہمیں شک سے نفرت ہے. اس لیے کہ علی نہ مشکوک ذہنوں کے لیے ہے نہ مشکوک شجروں کے لیے ہے. لا ہے. کس چیز پہ لا ہے؟ یعنی غیب لا ہے, غیب لا ہے. اور قرآن شروع یہیں سے ہوتا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو پہلی چیز جو آپ کو مذہب میں چاہیے وہ ہے غیب. ایک شخص بڑا طویل سفر کر کے آیا اس زمانے میں مصر سے. اس نے کہا مجھے پتا چلا ہے مدینے میں کوئی جعفر صادق ہے. ضرور پڑھیے محمد اور وہ خدا کے بارے میں لوگوں کو سکھا رہے. میں تو خدا کو نہیں مانتا. بڑا طویل سفر کر کے آیا, ایسی گرمی تھی شاید کوئی ہیٹ ویو آئی ہوئی. سفر کر کے مدینے پہنچا. امام اپنے شاگردوں کے حلقے میں جلوہ گر تھے. یہ آیا غصے میں, گرمی کی غصہ چڑھا ہوا تھا, سفر کر کے آیا تھا. کیا آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے کہا پانی پیو گے؟ امام نے کہا پانی پیو گے؟ تھکے ہوئے لگ رہے ہو. پانی پلایا. طویل سفر سے آئے ہو, کھانا کھاؤ گے؟ کھانا کھلایا, آرام کرایا. دوسرے دن بلایا, تو آپ بتاؤ کس چیز پہ اتنے ناراض ہو؟ کہنے لگا میں اسے مانتا ہی نہیں جسے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں. یا تو مجھے اللہ دکھا دیں, یا تو ان آنکھوں کو اللہ دکھا دیں, یا میری بات کو دوست مان دیں. کہا مان لوں گا دوست, ذرا ایک نظر اٹھا کے سورج کو دے. وہ بھی غصے میں تھا, وہ بھی جوش میں تھا. آنکھیں اٹھائے, سورج کی طرف دیکھا, سورج کی طرف دیکھ کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا. کہا آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ امام نے پوچھا آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ کہنے لگا اس لیے کہ سورج کو دیکھ کے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا. امام نے کہا وہاں جو آنکھ مخلوق کو نہ دیکھ سکے خالق کو خاک دے گا. سب پردے میں ہے, نیکی پردے میں, ثواب پردے میں, عذاب پردے میں, شیطان پردے میں, حور پردے میں, اللہ پردے میں. آپ اسے مانو جس نے یہ سارے وجود خلق کیے ہیں. کچرے ہم ماننے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن اس کو ماننے کے لیے 2 چیز ضروری ہے. اس کو ماننے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. پہلی چیز کیا ضروری ہے؟ اس کی صفات تو ہوں, ہم مانے اس کو. دیکھیے ہم اس خدا کو مانتے ہی نہیں ہیں جو انسان کو جہنم میں پھینکنے کے لیے تیار ہے. انسان کے لیے سب سے مشکل کام
जहन्नम में जाना है। जिसका उस जैसा रब हो, जिसका उस जैसा रब हो, यानी बुरे रियाही से बड़ा जालिम दुनिया में कोई नहीं था जब तक माफ नहीं हुआ। बुरे रियाही से बड़ा कोई जालिम नहीं था, उससे बड़ा कोई गुस्ताख नहीं था जब तक माफ नहीं हुआ। आता है आके इमाम के कदमों में गिरता है, इमाम उठाते हैं, उसको साफ करते हैं और साफ करके कहते हैं इंसान का मकाम ये नहीं कि वो कदमों में लौटे, आओ हमारे गले लगो। जिसका बंदा माफ करने में इतनी जल्दी करता हो, वो खुद माफ करने में इतनी जल्दी करता हो। वो बहाने ढूंढता है माफ करने के। बदकिस्मत है वो जिसका वो खुदा हो और अपने आप को बख्शवा ना सके। बदकिस्मत है वो जिसका वो खुदा अपने आप को बख्शवा ना सके। इसीलिए जब यूसुफ से पूछा गया कि यूसुफ बताओ तुम्हारा खुदा कौन है, तो कहा फातिरुस समावात वल अर्ज़ अंता वली दुनिया वल आखिरा व तवफ़्फ़ल मुस्लिमीना व हक़नी बिस्सालिहीन। ऐ अल्लाह तू वो है जिसने धमाके से इस कायनात को शुरू किया, बस मुझे उनमें शामिल कर दे जो अपनी जमीन मेरे सामने हम रखें और सालिहीन में शामिल हो जाए। और इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने दुआ इस सभा में कहा कि अल्लाह को इन अल्फाज में याद करो, या वयासल मुस्तगीसीन, ऐ पनाह ना रखने वालों को पनाह देने वाले, ऐ पनाह ना रखने। आपको मालूम है जब इंसान कोई गुनाह करता है, जब इंसान कोई गुनाह करता है तो अल्लाह को सबसे पहली फिक्र ये होती है कि इसके गुनाह पर से पर्दा ना हट जाए। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा अल्लाह को कह के याद करो, या सत्तारुल अयूब, ऐ मेरे ऐबों पे पर्दा डाल के दुनिया सब पर ढकने वाले, या वयासल मुस्तगीसीन, या सत्तारुल अयूब, या करीमो, या करीमो, या करीम, या गफ्फारो, या गफ्फारो, या गफ्फार। ये वो खुदा है जिसकी सिफात से उसका तारुफ हो रहा है। लेकिन दुनिया पूछेगी ये तो उसकी सिफात है, आप बताएं उसकी पहचान क्या है। दुनिया तो सवाल करेगी ना, हमने तो नहीं देखा, अब ये बताइए कि आपका जो खालिक है आपने उसकी सिफात गिनवा दी, अब ये बताएं उसका तारुफ क्या है, वो है कौन। तो अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है, अब हमारे पास कोई जवाब नहीं है। फिरौन के दरबार में जादूगर खड़े हैं, जादूगर खड़े हैं, रस्सियां फेंकी उन्होंने, बड़ी तवज्जो इसके ऊपर, रस्सियां फेंकी उन्होंने, रस्सियां साफ बन गई। मूसा परेशान हो गए कि कहीं ये जादू देखकर कौन बहक न जाए। अल्लाह ने कहा क्यों परेशान हो गए मूसा, ये जो असा तुम्हारे हाथ में इसको फेंको। असा गिरा, अब अल्लाह ने कहा असा गिरते ही बन गया सोबाने अजीम, बहुत बड़ा अजदहा। वो अजदहा सारे सांपों को निकल गया। दुनिया ये मंजर देख रही थी मगर जादूगर बड़े गौर से देख रहे थे, इसलिए कि हर जादूगर को पता होता है जादू क्या है, मौजूदा क्या है। जब उसने खाया जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं मौजूदा है। मौजूदा देखते ही जादूगर जमीन पे गिरे और गिर के उन्होंने कलमा पढ़ा। उस कलमे में अल्लाह का तारुफ है, कलमा पढ़ा जादूगरों ने, अल्लाह ने लिख दिया कलमा सूरह आराफ में। कलमा क्या था, आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, रब्बे मूसा व हारून। हम ईमान ले आए आलमीन के रब पर जो मूसा का रब है, हमारा नहीं, जो मूसा का रब है। तो अल्लाह का तारुफ हमेशा हुज्जत वक्त से होता है। बेशक बेशक करीम को देख के पहचाना जाता है इसका खालिक कितना करीम होगा। रब्बे मूसा व हारून। अब जादूगर है नहीं, वरना मैं उनसे एक सवाल पूछता कि जादूगर हो, तुम में बड़ी अकल है, तुमने कलमा तो पढ़ लिया,
اور پڑھ کے فرعون کو یہ تک کہہ دیا کہ اب تو ہمارے ہاتھ کاٹ جاتا ہے، ہمیں تجھ سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں تو اس سے ڈر لگتا ہے کہ جس کی نافرمانی ہم کرتے رہے تھے۔ بڑی معرفت کی بات آپ نے کر دی، لیکن ایک بات مجھے بھی سمجھاؤ، جھگڑا فرعون میں تھا، موسیٰ میں تھا، یہ ہارون بیچ میں کیسے آ گیا؟ آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون۔ جھگڑا تو موسیٰ کا تھا، موسیٰ جا کے بات کرتا تھا، موسیٰ کو اللہ کہتا تھا ذرا پیار سے بات کرنا اس سے۔ ساری گفت و شنید ہو رہی تھی موسیٰ اور فرعون میں، اور ہونی بھی انہیں دونوں میں چاہیے تھی۔ جب بڑی حجت موجود ہو تو چھوٹی چپ رہتی ہے، جب حسن موجود ہے تو حسین چپ ہے۔ امام علی کا کوئی خطبہ دکھائیے تو رسول اللہ کی زندگی میں دیا ہو، جب بڑی حجت موجود اور چھوٹی چپ ہے۔ تو تم نے کب ہارون کو تقریر کرتے سنا؟ جو ہارون کا کلمہ پڑھ رہے ہو تو جادوگر رہیں گے، ہم بیوقوف نہیں ہیں۔ کلمہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک نبی کے ساتھ اس کے وسیع کا کلمہ تھکے تو نہیں ہے گواہ ہونے کی اسلام میں گواہ بننے کی اسلام میں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط دونوں گواہ برابر کے عالم ہوں۔ محمد رسول اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ، اللہ گواہ ہے، علی گواہ ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ دونوں برابر کے عالم ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دونوں برابر کے عادل ہوں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ہونے والے واقعے پر دونوں کو برابر کا یقین ہو۔ جب نبی بن رہے تھے رسول تو اللہ دیکھ رہا تھا، دیکھنے میں یقین زیادہ ہوتا ہے، سننے میں کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے دوسرا گواہ بھی دیکھ رہا تھا۔ درود پڑھیں محمد وآلہ۔ اور اب میں کیا کروں؟ آخری بات میں کیا کروں؟ اللہ کی گواہی لا الہ الا اللہ کے لیے 2 گواہ، محمد اور علی۔ اس کی گواہی کے لیے 2 گواہ، 2 چھوٹے گواہ۔ محمد رسول اللہ کی گواہی کے لیے 2 گواہ، اللہ اور علی، ایک بڑا ایک چھوٹا۔ علی کی گواہی کے لیے 2 گواہ، اللہ بڑا محمد بڑا۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ تیسری چیز نفسیات، جو بھی چیز مذہب ہوگی انسان کے نفسیات پہ ضرور بات کرے گی۔ بی بی سیدہ نے فرمایا مجھے بچے اچھے لگتے ہیں، بی بی سیدہ نے کہا مجھے بچے اچھے لگتے ہیں۔ کہ کہاں نفسیات پہ بات ہوئی ہے، بات بہت طویل ہو جائے گی، چھوٹی بات کر کے آگے بڑھنا۔ مجھے بچے اچھے لگتے ہیں، کیوں؟ بچے کی نفسیات میں 5 چیزیں ہیں۔ پہلا، روتا زیادہ ہے۔ دوسرا، مٹی میں کھیلتا ہے۔ تیسرا، ضد زیادہ کرتا ہے کیونکہ اس کے تصور میں کوئی کل نہیں ہوتا۔ چوتھی چیز، کھیلتا ہے اور توڑ دیتا ہے۔
समेट समेट के नहीं रखता, वरना अल्लाह हिसाब लेगा इससे, इसलिए मासूम है। और पांचवी चीज, लड़का जरूर है, कीना नहीं रखता। अली के कीना परवर दुश्मनों ने अली की दुश्मनी अली के बच्चों से निकाली। और आखिरी चीज, अखलाक। अखलाक यानी ये सारी चीजें जब मिल गई, ये सारी चीजें जब मिल गई, तो अब ये तय होना चाहिए कि जब इंसान इंसान से मिलेगा, इंसान इंसान के साथ मामला करेगा, तो किस तरह से करेगा। कुरान मजीद की सबसे तवील आयत सूरह बकरा की 282वीं आयत है, जिसमें सिर्फ ये लिखा है कि अगर मुझे आपसे कोई चीज लेनी पड़ जाए तो उसको किस तरह से लिखना, ना नमाज ना रोजा ना कुछ नहीं, तवील तरीन आयत है। आयत 1 है, अहकाम 9 है। और इसीलिए आपके चौथे इमाम ने कहा दुआए मकारिमुल अखलाक में कि या अल्लाह मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना जब तक मेरी उम्र तेरी अताअत में गुजर रही है, और जब मेरे गुनाह मेरे ऊपर हावी होने लगे बस मुझे वापस बुला ले। मुझे इस दुनिया में रहने का शौक नहीं, जब गुनाह मेरे ऊपर हावी आना शुरू हो जाए। या अल्लाह तूने इतने पैगाम दिए, तूने इतना जबरदस्त दीन भेजा, तो अब ये भी बता दे इसकी हिफाजत का इंतजाम हम कर लें। क्या नहीं, तुम नहीं, फिर कौन? सूरह फातिहा में आवाज दी, फिर हमने किताब के वारिस चुन लिए। मैंने बड़ा एहतियात से तर्जुमा किया। फिर हमने किताब के वारिस चुन लिए। तो या अल्लाह तू ही बता दे तूने किसको चुना है। तो कहा तुमने कि हमने चुन लिए, अब तू ही बता दे कि तूने किसको चुना है। तो ये बताया आले इमरान में, इन्नल्लाह इस्तफा आदमा व नूहा व आले इब्राहीमा व आले इमराना। हमने मुस्तफा कर दिया, हमने चुन लिया आदम को, नूह को, आले इब्राहीम को। इब्राहीम का नाम नहीं आया तुम्हें, इसलिए कि बनी इस्राइल इब्राहीम से मोहब्बत का दावा करते थे, आले इब्राहीम को कत्ल करते थे। इसलिए अल्लाह ने आयत में इब्राहीम का नाम ही नहीं रखा। क्या हमने इस्तफा किया आले इब्राहीम को और आले इमरान को। तो इससे दो बातें वाज़ेह हो गई, दो बातें वाज़ेह हो गई। किताब का वारिस हम नहीं चुन सकते, अल्लाह ने कहा मैंने चुना है। और किताब की हिफाजत का इंतजाम दो लोग कर सकते हैं, आदमा नूहा, यानी या तो नबी खुद करे या आले नबी करे। ऐसा कोई इंतजाम नहीं है कि पड़ोसी कर ले, दोस्त कर ले, ससुराली कर ले, कुछ नहीं। इंतजाम सिर्फ और सिर्फ आले रसूल कर सकते हैं। और इसीलिए जब अल्लामा हसन हसन ज़ैनी से पूछा गया कि ये खानदान जिसको अल्लाह ने चुना, आले रसूल, इनके फजाइल भी हैं जो आप बयान करते हैं, इनके मसाइल भी हैं जो आप बयान करते हैं, बताइए फजाइल और मसाइल में फर्क क्या है। तो अजीब जुमला फरमाया ज़ैनी साहब ने, कहने लगे अल्लाह ने जो जो इनको दिया फजाइल है, दुनिया ने जो जो इनको दिया मसाइल, दुनिया ने जो जो इनको दिया मसाइल। इस घराने की बहुत सी खुसूसियात हैं। ये वो घराना है जिससे हमें नमाज मिली, ये वो घराना है जिससे हमें रोज़ा मिला, ये वो घराना है जिससे हमें कलमा मिला, ये वो घराना है जिससे हमें हज मिला। लेकिन इसकी एक तारीफ ये भी है, इसका एक तारुफ ये भी है, ये वो घराना है जिसे दुनिया ने कभी ईद नहीं मनाने, ये वो घराना है जिसे दुनिया ने कभी ईद नहीं मनाने दी। शाम की औरतें चली जाती थी जिंदान में कुछ सामान लेकर, कुछ खाने पीने के सामान लेकर, दरवाजे पर एक बच्ची मिलती थी। शाम की औरतें कहती थी बीवी आपका ताल्लुक मदीने से है, आपका ताल्लुक मदीने से है, हमें बड़े मुस्ताहक थे कि कभी मदीना जाए, मगर जिंदगी ने मौका नहीं दिया, आप हमें मदीने के बारे में कुछ बताएं। तो बीवी फरमाती थी मदीने का क्या बताऊं, बड़ा खूबसूरत शहर है, वहां पे चल कर
बाबा रहते हैं। लोग हमें मदीने वाले कहते हैं, लोग मेरे बाबा को मौला मदीने वाले कहा करते थे। लेकिन अब बहुत दिन हो गए, मैं अपने बाबा का इंतजार कर रही हूँ। बीवियों ने पूछा, बीवी आप कब से इंतजार कर रही हैं? कहने लगी कि मैं तो शबे आशूर, शाम गरीबा में असरे आशूर मेरे बाबा गए थे, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। अब मेरा दिल कहता है, आपने मुकातल में लिखा नहीं है, अब मेरा दिल कहता है कि उन बीवियों ने पूछा होगा कि बीवी आपने अपने बाबा को रोका नहीं था जब वो जा रहे थे, आपने अपने बाबा को रोका नहीं था? तो बीवी ने जवाब दिया होगा, मैंने तो घोड़ों की टांगों से लिपट कर रोका था, मैंने तो घोड़ों की टांगों से लिपट कर रोका था। लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, जिसने तुम्हें खल्क किया उसका प्यार सबसे अफजल है, उसका प्यार सबसे अफजल है। औरतें रोती रोती घर चली जाती थी, घर जाके औरतों ने काम छोड़ दिए। एक रोज औरत का शौहर उसके घर आया, घर में कोई चीज तैयार नहीं थी, कुछ पका हुआ नहीं था। बीवी उसकी सकीना के मसाइल को सोच सोच के रोज जा रही थी, रोज जा रही थी। उसने ये मंजर देखा, दौड़ के यजीद के पास गया, दौड़ के यजीद के पास गया और जाके कहा, यजीद अब कयामत आने वाली है, तेरा इब्तिलाल मुश्किलों का मेहमान है, अगर तूने इन कैदियों को न छोड़ा तो यहाँ बगावत हो जाएगी, यहाँ बगावत हो जाएगी। वापस आया, आके अपनी बीवी से कहा, मैंने यजीद से बात की है, वो कहता है कि एक दो दिन के अंदर इन कैदियों को छोड़ दूंगा, इस बच्ची को छोड़ दूंगा, इन कैदियों को, इन बीवियों को मैं छोड़ दूंगा। उसकी बीवी खुश होकर दौड़ी, उसकी बीवी खुश होकर दुकान की तरफ दौड़ी और जाकर उस दरवाजे की तरफ आवाज दी जहाँ बीवी सकीना होती थी। लेकिन आज वो आवाज देती रही, आज वो आवाज देती रही, तब बीवी किधर हो, बीवी किधर हो, बीवी सकीना तो नहीं आई, अंदर से किसी बीवी की आवाज आई, अरे बीवी उस बच्चे की मुसीबतों के दिन खत्म हो गए, उस बच्ची की मुसीबतों के दिन खत्म हो गए। इन्हीं हंसना में अल्लामा रशीद कुरानी कहते थे, इन्हीं हंसना में ईद का दिन आ गया, ईद का दिन आ गया। ईद के दिन शाम की औरत कोई मीठी चीज बना के लाई और बीवी रबाब के सामने रखी, बीवी रबाब में उस मिठाई को देगा और दे के कहा, तो मिठाई दे रही है उसे जिसका घर उजड़ गया, मिठाई को वो खाती है जिसकी झोली में बच्चे होते हैं, जिसके आंगन अखबार होते हैं, हम मिठाई खाते हैं। या रब रसूल पाक के कुल घर का इंतकाम हो, आप आमीन करिए। या रब रसूल पाक के कुल घर का इंतकाम हो, रुकते थे जहाँ रसूल खुद उस दर का इंतकाम हो। या रब इमाम असर के सर पे ताज हो, शाही नबी की आल की एक पल में हो आराध हो, हर एक शहीद जुल्म और हर सर का इंतकाम हो। या रब रसूल पाक के कुल घर का इंतकाम हो।